सो हैलो एवरीवन, वेलकम टू ओबीपीडिया। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों ਤੁਹਾਡਾ इस सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਟੌਪ 5 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥਰਡ ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 16000। और डिट्टो क्वेश्चन पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, कोई भी चेंज नहीं है, सेम रेट ऑफ इंटरस्ट है, सेम ਉਹਦਾ आंसर है, तो सेम ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 122 ਵਾਲਾ डाटा भी सेम है। सो प्लीज़ ਹੁਣੀ ਮੈਂ 10 क्वेश्चन कराए हैं, ਹੁਣੀ मैं 10 क्वेश्चन कराए हैं, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ क्वेश्चन पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ डिट्टो। ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਡਨ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਕੁਆਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੁਆਂਟ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਨ। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 65 kg। तो वो कह रहा है जी ए बी सी का जोड़ा एवरेज वेट है 65 किलो है। इफ द एवरेज वेट ऑफ सी एंड बी इज 61.5 kg, तो सी दे बी का है 61.5 kg, एंड द एवरेज वेट ऑफ ए एंड सी इज 68.5 kg, दैन वेट ऑफ सी इज ए। बस स्क्रीनशॉट ही लें। डन। देखो क्या दिता है क्वेश्चन, कह रहा है एवरेज वेट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज एवरेज क्या होता है डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 65 kg। तो ए जमा बी जमा सी कितना हो गया 65 गुना 3 यानी कितना 195 kg। ए हो गई अपनी पहली इक्वेशन। डन। सेकंड इक्वेशन की कह रहे हैं, इफ द एवरेज वेट ऑफ सी एंड बी, इट मीन्स सी जमा बी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हाउ मच 61.5। तो सी जमा बी कितना आ गया अपने को 3 120 123। ये होगी अपनी थर्ड इक्वेशन। लास्ट की कह रहे ए जमा सी, ए जमा सी डिवाइडेड बाय 2 इज हाउ मच 68.5। सो ए जमा सी कितना होया अपने को, देखो जे 70 होंदा तो 140 आंदा, 1.5 माइनस 2 कर दो तो कितना आ गया 137 kg। समझ आ गया होना होपफुली। तो इन तीनों ऐड कर दो तुसी ए बी सी, तो ए कितना आ गया अपने को, देखो 2 टाइम्स ए है 2 टाइम्स बी है तो 3 टाइम्स सी है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए 2 टाइम्स ऑफ बी 2 टाइम्स ऑफ सी जमा सी कितना हो गया अपने को, देखो ए है 195, नेक्स्ट है 123, तो नेक्स्ट है 137, 7 3 10 15, 9 1 10, 2 12 3 15, तो हो गया 455। डन जी। तो ए जमा देखो आ कितना हो गया अपने को 2 टाइम्स ऑफ ए जमा बी जमा सी जमा वेट ऑफ सी इज 455 kg। ए जमा बी जमा सी कितना अपने को 195, तो 2 टाइम्स ऑफ 195 जमा सी इज हाउ मच 455। तो ए कितना हो गया अपने को, सी कितना आ गया 455 माइनस 390 4 कितना हो गया 65 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए बच्चे ने सही लाया सी। डन। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन सी, बट माड़ी कैलकुलेशन सी क्वेश्चन दे विच। नेक्स्ट चलते हैं। अ बोट गोज 24 किलोमीटर इन 2 आवर्स अलोंग द स्ट्रीम, इट मीन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी आ गई अपने को 24 डिवाइडेड बाय 2 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ही देता है, एंड 10 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी आ गई 10/1 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। देखो मारते मैं बेसिक दसदा, जब हम स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम की गल करिए कितनी होंगी अपने को, स्पीड ऑफ दी बोट जमा स्पीड ऑफ दी वाटर है ना, ये होंगी है। जे मैं अपस्ट्रीम की गल करा स्पीड ऑफ दी बोट माइनस स्पीड ऑफ दी वाटर, तो जे आप इन्हों ऐड करी तो स्पीड ऑफ 2 टाइम्स स्पीड ऑफ दी बोट कितनी आ गई अपने को, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम जमा स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ दी बोट कितनी आ गई डिवाइडेड बाय 2। डन। आही पूछ रहा है द स्पीड ऑफ दी मोटर बोट आ कितनी होनी है फिर 12 जमा 10 बटे 2 आ कितनी आ गई अपने को। हाँ भी बच्चे ने सही लाया, 11 अपना सही आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। रवि मोहन एंड गोविंद कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज 10 डेज एंड 15 डेज। सा टाइम ऑफ रवि किन्ने अपने को बच्चों 12 डेज, मोहन का किन्ने अपने को मोहन है जी 10 डेज, नैक्सट थर्ड कि अपने को गोबिंद, गोबिंद किन्ना है जी 15 डे। तो सब तो पहला लियो एलसीएम किन्ना आ गया 60 आ गया। सो एफिशिएंसी ऑफ ए किन्नी आ गई 5,
एफिशिएंसी ऑफ रवि कितनी आ गई 5, रवि ऑफ एफिशिएंसी मोहन कितनी आ गई 6, एफिशिएंसी ऑफ गोविंद कितनी आ गई अपने को 4। सो एफिशिएंसी ऑफ रवि प्लस एफिशिएंसी ऑफ मोहन प्लस एफिशिएंसी ऑफ गोविंद कितनी आ गई 6, 4, 10, 5, 15। ताकि पूछ रहे हो गोविंद कंप्लीट हाउ मेनी डेज कैन रवि मोहन एंड गोविंद टुगेदर कंप्लीट द सेम टास्क, तक कितना होगा। सो 60 इज इक्वल टू टाइम एफिशिएंसी कितना की 15, तक कितना हो गया अपने गल 15 चौके 60। ऑप्शन नंबर भी ए भी सही है बच्चे का आंसर जिन्हें भी लाया हुआ है। डन, चलो नेक्स्ट से चलते हैं। चलो ABC started a business twice the investment of A, इसका मतलब twice the investment of A is equal to thrice the investment of B is equal to 5 times investment of C। ठीक है, the total profit in a year is 15.5 lakhs। देखो सब तो पहले की करना है के ले लो, की लैंड की लोड़ है, तीनों का एलसीएम ले लो, 5 3 15 दूने 30 एलसीएम आ गया। ए कितना होगा 30/2 15 आ गया, बी कितना होगा 30/3 कितना आ गया 10 आ गया, सी कितना आ गया 30/5 6 आ गया। तो आप तीनों ऐड करते हैं, यानी 31 यूनिट की वैल्यू कितनी दी अपन 15.5, यानी एक की वैल्यू कितनी है 1/2 हो रहा है। तो अपने को की कह रहे हो 20 प्रॉफिट, तो बी का प्रॉफिट कितना है 10 × 1/5 1/2, यानी कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी 5 लाख। बड़ा ईजी सा क्वेश्चन सीगा, बट जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ माइक्रो कोर्सेज लेते हो अभी वीडियो तो पढ़े ठीक है कोर्स लिया तो बहुत ईजी सीगे। चलो 3x + 2y 7, 4x + y 24। अब आप बताना जी x - y, तो 3x + 2y पर देता है 7, 4x - y देता है 24। आप फाइंड करना x - y, तो बेटा इनू 2 नाल आप मल्टीप्लाई कर देना। ये होना की है देखो 3x + 2y = 7, 8x - 2y = 48। बेटा ऐड करो 11x = 55, x कितना हो गया अपने को 5। जो x 5 हो गया पहली इक्वेशन पुट कर दो 3 × 5 = 2y = how much 7। सो 2y कितना हो गया 7 - 15, यानी कितना हो गया -8। सो y कितना आ गया -4, y कितना आ गया -4। तो x - y कितना हो गया अपने को 5 - 4 बराबर कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी 1। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सीगा जेड़ा मैं कह रहा सी बच्चों, एक क्वेश्चन है जेड़ा मैं कह रहा सी, मैं 1-2 दिन पहला जेड़ा दूसरा सैशन करा सी टॉप 5 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सेम क्वेश्चन मैं कराया, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ 16000 है। ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ क्वेश्चन मैं 2-3 दिन पहले ही कराया, बिकॉज ਮੈਨੂੰ पता है इस तरह के क्वेश्चन कमीशन पूछता रहता है, इस तरह के क्वेश्चन आंदे पेपर च। देखो मैं कितना कराया सी 5% है, 5% का मतलब कितना हो गया 20 तो 21, बिकॉज 5% की वैल्यू कितनी होंगी बेटा फ्रैक्शन 1/20। नैक्सट भी कितना 20 तो 21, नैक्सट भी कितना 20 तो 21। इसका मतलब कितना हो गया 8000 टू 8000 टू 9261। जो मैं गल करा 8000 उत्ते 15% कितना होगा 1200 इंटरेस्ट आऊगा, सिंपल इंटरेस्ट ये आऊगा अपने को सिंपल इंटरेस्ट, बिकॉज 15% ऑफ 8000 इज हाउ मच 1200। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 1261। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 61, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 122, ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਗੁਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਥ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਡਨ, ਚਲੋ द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एक्सप्रेशन, देखो x की वैल्यू 1 पुट करो 12 - 6 एंड 4 + 2, तो ए बी आंसर ठीक सी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज 6/7 ऑफ 8 लेफ्ट नंबर b मान लो, यानी 6/7 ऑफ द मतलब मल्टीप्लाई 8/5 ऑफ p इज हाउ मच 192, 48 4 टाइम्स गया, ठीक है। तो कितना हो गया पी अपने को 7 × 5 = 35, 35 गुना 4 इज 140, तो कह रहे 3/4 ऑफ दैट नंबर, तो 140 का 3/4 कितना होगा 35, 35 गुना 3 कितना होता 105। अब अच्छा सारे क्वेश्चन ठीक करके आए क्वांट दे। चलो जी बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखो 7 + 7 गुणा 7 + 7/7 जमा
7/7 ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ 7 ਜਮਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 7 × 8 जमा 1 आ कितना हो गया 7 जमा 56 जमा 1 तो 56 जमा 8 कितना होगा अपने को आ जी अपना ऑप्शन नंबर डी 64 क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। चलो इफ 22% ऑफ x बराबर 30% ऑफ y देन y रेशो x इदा मतलब क्या देखो सीधा परसेंटेज ना परसेंटेज काट दो तो 22x इज इक्वल टू 30y और की कह सकते हो y अपॉन x करना है 30y is equal to 22x. So y upon x is how much? 22 upon 30 यानी कितना आ गया बेटा अपने को 11/15। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आ ट्रेन समझ आ रहे हैं तो वीडियो ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ और ਮਾਈਕਰੋ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ फॉर इस तरह के सोल्यूशन ਲਈ बिकॉज ਹੁਣ आने वाले अपने ਜਿਹੜੇ पेपर हैं अपना मेरे ख्याल संडे में पेपर आएगा फिर नैप सिद्धारा का पेपर है उन्होंने आप टारगेट करके चलना है। ਹੁਣ एक तो एक ਵਧੀਆ क्वेश्चन करांगे सैशन लावांगे प्रीवियस ईयर पेपर भी करांगे बट जे तुम जुड़ोगे नहीं साडे नाल किस तरह ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ हेल्प कर सकते हैं। आ ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर क्रॉसिस द ब्रिज ऑफ इदा मतलब टोटल डिस्टेंस कितना आ गया अपने को 350 प्लस 250 इज हाउ मच 600 मीटर। ओके सो डिस्टेंस कितना होगा अपने को 600 मीटर स्पीड अपन पता नहीं आगे ना होगा 20 ताकि कितना होगा 15 बट क्वेश्चन की पूछ रहे किलोमीटर पर आवर सो 15 गुना 18/5 आ कितना आ गया अपने को 30 एक मिनट 30 आऊगा 30 18 गुना 6 कितना हो गया अपने को 108। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर सो प्लीज़ इनू कर लो नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं फिर आप होपफुली भी समझ आई गया होना छेती नोट कर लो बेटा ठीक है 30 आऊगा 15 नहीं आना अपना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन थे हैं ठीक है 18 गुना 6 कितना होता है अपने को 108 ये अपना सही आंसर। नेक्स्ट इज a bus cover 60 km distance in 1 hour 30 minutes whereas same distance covered by a car in 45 minutes what is the ratio of speed of car to that of speed of bus। देखो जे मैं गल करा कि पूछ रहे हो कार ते बस डिस्टेंस सेम कवर कर रहे हाउ मच 60 इन 1 hour 30 मिनट इदा मतलब की होया जे मैं बस की गल करा आ देखो डिस्टेंस की होंगे अपने को स्पीड इनटू टाइम तो 60 इज इक्वल टू स्पीड अपन पता नहीं आ कि 3/2 तो आ कि बी तो स्पीड ऑफ द जो बस करना 40 आ गई डन स्पीड ऑफ द बस कितनी आ गई 40 आ गई वेयर एज द सेम डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 45 मिनट्स सो 60 इज इक्वल टू 45/60 इंटू स्पीड ये बस आ गई कार आ गई ठीक है 3/4 आ कितना हो गया 20 बेचो का 80 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੈਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ 90 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਰੇਸ਼ੋ 2 ਗੁਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ 45 वाली स्पीड और 2 गुना होगी 90 चो डन। चलो द एवरेज ऑफ देखो कितना हो गया 7 जमा 11 जमा 15 जमा x जमा 14 जमा 21 जमा 25 डिवाइडेड बाय कितना होगा बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7 की एवरेज कितनी 15 ताकि कितना आ गया देखो 11 7 18 18 33 33 ਤੇ 14 कितना हो गया अपने को 47 47 ਤੇ 68 68 ਤੇ 25 93 सो x जमा 93 इज इक्वल टू 105 तो x कितना आ गया अपने को 105 माइनस 93 आंसर कितना आ गया अपने को ऑप्शन सी 12 इज द राइट आंसर डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं मैं सही सी आंसर मेरा 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल जी मैं कहा अपने को स्क्वायर की साइड ए है यानी कितना होगी 4 है जी मैं कहा रेक्टेंगल
ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी। डन। जे मैं कहा इदा इट मीनस 4 बराबर कितना है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। यही अपने कोल की होना है, यही अपने कोल की होना है, पेरीमीटर होना है। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ स्केयर इज 40, इदा मतलब ये 40 हैगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। इदा मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ कितने आ गए अपने कोल 20। डन। 20 सेंटीमीटर में जेड़े भी दिते मीटर। डन। इफ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2/3 द लेंथ, सो ब्रेथ ते लेंथ, breadth of the, if the breadth of rectangle is 2/3 of length, if length 1 हैगी, breadth हैगी 2/3, इदा मतलब breadth हैगी 2 ਤੇ length कितनी हैगी 3, ਆਪਾਂ p ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆਣਾ ਬੇਟਾ 5p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 20, ਤਾਂ p ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4। ਜੇ p 4 ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਏਰੀਆ, ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2p × 3p ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 6p ਸਕੁਅਰ, यानी 6 × 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 6 × 16 कितना हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। चलो ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਦੀਪਾਲੀ ਮੈਮ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਡਨ। ਸੋ ਚਲੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ एवरीवन, तो ਹੁਣੇ ਸਨੀ ਸਰ ਜੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਆਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਏ ਸੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੋ 70% ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ बहुत ही एक अच्छा जो कंटेंट है आपके लिए अभी वीडियो लेकर आता है, जिसमें आपकी एग्जाम स्पेसिफिक जो है वो प्रिपरेशन करवाई जाती है, ठीक है। तो अगर बात करूँ सबसे पहले पेपर के स्ट्रक्चर की या पेपर के हमारे स्टैंडर्ड की, ठीक है, तो पेपर जो बहुत ही इजी था, ठीक है। एंड आई होप आप सबका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा हुआ होगा। और जिन्होंने भी जो रेगुलर हमारे सेशंस लगाए थे और उसके साथ साथ जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, दे विल फाइंड कि हमारे पढ़ाई में से कितना सारा जो है ये है क्वेश्चन में आया था, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर में आया था, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत इजी था। बट अभी अगर कट ऑफ की बात करें, ठीक है, तो डिफरेंट अटकलें लगाई जा रही हैं। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि हमने 90+ किया, ठीक है। बट अगर आप हमारी माने तो अभिपीडिया का ये कहना है कि 70 to 80 रहेगी कट ऑफ, ठीक है। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, 70 to 80 जो है वो एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ रहेगी। अब हम पंजाब जीके का क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे उसमें देखेंगे जो पेपर ए था जो कि क्वालिफाइंग था, ठीक है, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उसमें पंजाब जीके के क्या क्वेश्चन थे, ठीक है। अपनी सरकार ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ क्वेश्चन है। अगर आप इनू रिवाइज करके चलिए, महाराजा रणजीत सिंह का ये जोड़ा साडा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो करेक्ट आंसर किया जी अपना बी, महाराजा रणजीत सिंह जो है वो करेक्ट आंसर का हो गया। क्लियर है। 18th क्वेश्चन पे अब चलते हैं, ठीक है। पहला एंग्लो सिख युद्ध किस किस के दरमियान पहला एंग्लो सिख युद्ध किस किस दरमियान होया, ठीक है। तो पहला जो एंग्लो सिख युद्ध सी, एंग्लो सिख युद्धां बारे भी असी जो है अपने क्वेश्चन दे विच जो है सिख हिस्टरी के अंदर इन्होंने कवर किया सी, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ इनू की करना सी, अपने ध्यान नाल पढ़ना सी। सिख राज अते अंग्रेजी राज विचकार, बंदा सिंह बहादुर मुगलों विचकार, महाराजा रणजीत सिंह अते मुगलों विचकार, ते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अते मुगलों विचकार, ठीक है। तो जो एंग्लो सिख युद्ध होए सी ये अंग्रेज़ों के नाल होए सी, ठीक है। तो मुगलों का जो असी ऑप्शन ही कट देंगे, मतलब इन्ना ईजी है ना कि असी नेम तो देख लाँगे, एंग्लो सिख मीनस ब्रिटिशर्स इन्वॉल्वड सीगे, ठीक है। तो बाकी सब विच की आ रहे हैं, मुगल आ रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर की हो गया ए, ठीक है। तो इस तरह के जोड़े ईजी क्वेश्चन थे, जे तुसी नहीं भी पढ़ के जाते, बट अगर तुसी स्टेटमेंट भी ध्यान नाल पढ़ते हो, जिहदे ते असीं बार-बार अपने सैशन दे विच एम्फेसिस कर रहे सी कि स्टेटमेंट नूं बहुत ही ध्यान नाल पढ़ना है तो क्वेश्चन नूं ध्यान नाल अटैम्प्ट करना है। क्लीयर है जी। तो इस तरह असीं जो स्टेटमेंट पढ़ के ही, अगर तुहानूं कोई आइडिया नहीं है, बट अगर तुसी स्टेटमेंट का मीनिंग निकालते हो तो भी इन्ने ईजी क्वेश्चन तुसी अटैम्प्ट कर सकते सी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अगर देखिए तो नैक्सट क्वेश्चन है कि पंजाबी कुड़ियां दी हरमन प्यारी जिहड़ी लोक खेड किहड़ी है, ठीक है। करेक्ट आंसर की सी थाल। बाकी तो देखो कौली, गिलास, बाल्टी, ये तो जिवें वैसे ऑप्शन बनाए हुए ना कन्फ्यूज करने लिए, ठीक है। और थाल जो है वो साडी एक लोक खेड है, ये बारे भी आप डिस्कस किया कि कुछ लोक खेडा जो ने वो बारे सानू जरूर रिवाइज करना चाहिए है, ठीक है। तो यह जे क्वेश्चन के बारे भी असी डिस्कस की हुई है, ठीक है। यह क्वेश्चन का असीं पूरा ही डिस्कस किया है जी। लड़के के विआह समय लड़के वालिਆਂ ਦੇ घर किहड़े गीत गाए जाते हैं, ठीक है। सुहाग, घोड़ियां, लोरियां ते अलाउणियां, ठीक है। असीं सुहाग, घोड़ियां, टप्पे जो होंगे हैं इन्हां सब बारे डिस्कस किए सी। छंद, ठीक है, किहड़ा चीज़ किहदे नाल लिंक्ड है, सिद्धड़ियां तक, ठीक है। तो सुहाग जिहड़े हुंदे आ कदों गाए जाते हैं, लड़की के विआह ते, ठीक है।
ਘੋੜੀਆਂ ਕਦੋਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ? ਬੀ। ਤਾਂ ਸੁਹਾਗ, ਘੋੜੀਆਂ, ਟੱਪੇ, ਛੰਦ, ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਟਾਵੇਂ, ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਲੜਕੇ ਧਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਜੋ ਹੈ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ YouTube ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰਡ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਸਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਕ ਖੇਡ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 2-3 ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਸਰਕੂਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡੀ। ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਜੋ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਲੂ ਬਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ 500 ਸਿੱਕੇ ਚੜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ 2-2 ਜੋ ਸਿੱਕੇ ਚੜਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਸਿੱਕੇ ਚੜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਲੂ ਬਾਨਾ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु अर्जन देव जी ने कितने रागां विच बाणी रची है? करेक्ट आंसर की है जी? ए 30 रागां विच। क्लियर है। तो अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथ साथ, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि होर जिहड़े अपने क्वेश्चन ने पंजाब जी के दे, ठीक है। बाबर बाणी की रचना किस गुरु साहिबान ने रची? ठीक है। तो आप बार बार किया कि जो गुरु साहिबाना की कॉम्पोजिशन है ना उन्होंने बहुत ध्यान नाल पढ़ के जाना है, ठीक है। कुछ असीं रिवाइज कर ले सी, ठीक है, क्योंकि साडे सैशनस हुंदे सी असीं क्वेश्चन आंसर के तौर पर चलते सी, और बट ये चीज़ से बहुत एम्फेसिस किया गया सी कि जो गुरु साहिबान की साडी हिस्टरी है, ठीक है, जो उन्होंने कॉम्पोजिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर बाणी की हुण रचना किसने की है? तो यह करेक्ट आंसर की है जी? सी, श्री गुरु नानक देव जी ने बाबर बाणी की रचना की है। क्लियर है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ। ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੁੱਤਰ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੀ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਫਰਨਾਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉਤਾਰਾ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਜੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਵਾਜ਼ ਅ ਮੋਡਰੇਟ ਲੀਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਮੋਡਰੇਟ ਲੀਡਰ ਸੀ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮ ਦਲ, ਨਰਮ ਦਲ। ਤੇ ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਫੇਮਸ ਸੀ? ਲਾਲ, ਬਾਲ ਤੇ ਪਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਲਾਲ, ਵਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਤੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਲਾਲ, ਬਾਲ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਮ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ? ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਓਪਨ ਏਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਓਪਨ ਏਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਮ ਦਾ ਆਥਰ ऑफ मेरा राहां दे रंग, ठीक है। मेरे राहां दे रंग जो है ये किने लिखी सी, ठीक है। ए बाबा बलवंत, एस सोहिंदर सिंह बंजारा विदी, प्रोफैसर पूरन सिंह या बलवंत गार्गी, ठीक है। ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਹੈ, ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਸ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਦੀ ਜੋ ਬੁੱਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਵਡਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੇਮਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵਡਾਲੀ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। 67th ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਰਆਰਆਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਾਊਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਨਰਸਰੀ ਆਫ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਹੈ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਆਫ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਹਿਲਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀ ਜੋ ਹੈ ਮਾਹਿਲਪੁਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਆਫ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਵਿਚ ਮਿਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਸਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। 71st ਦਾ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ 50,362 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਗੇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਡੰਡੀ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਬਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਬਕ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅਭੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜੋ ਹੈ ਕਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਜੋ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੌਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਅਵਧ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਅਗੇਨ ਡਿਸਕਸਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 3 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹ 73.55 ਈਸਟ ਟੂ 76.50 ਈਸਟ ਹੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਈਸਟ ਵੈਸਟ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਰ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 3 ਜੋ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਸੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਈਸਟ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਟ ਦੇ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 6 ਡਿਗਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗੇਨ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੋਇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ MCQ ਸੈਸ਼ਨਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਗਲ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਇਨ ਅਕਬਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਇਨ ਅਕਬਰੀ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਏ ਪੰਚਨਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ, ਹੂ ਵਾਸ ਦ ਲਾਸਟ ਸਿੱਖ ਰੂਲਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਅਗੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ MCQ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਕ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਫੁਲਕਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੂੰ GI ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਦੇ ਆਰਟ ਹੈ। ਦਾ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇਮ ਆਫ ਰਿਵਰ ਰਾਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਪੁਰੁਸ਼ਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਕਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਚਨਾਬ ਦਾ, ਸਰਸਵਤੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਪਸ਼ ਵਿਆਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ 70 ਦੇ 70 ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇਮ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੋ, ਅਗਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ 23 ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ 23ਵਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਢੀ ਰੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਐਂਡ ਸੇਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੇਜਰਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਡੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਡੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡੀ ਜੋ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਫਸਟ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਵਾਜ਼ ਸਾਈਨਡ ਇਨ 9th ਮਾਰਚ 1846 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਫॉर ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ।